जय जगन्नाथ ओडिपिक चैनल रे आपण मानक स्वागत। आजिर अध्याय आम वर्णना करवा गीता ज्ञान विषय रे। कारण आमर पूर्व एपिसोड को देखि आपण माने देइथिबा कमेंटर उत्तर यही गीता ज्ञान मध्य अच्छी। आशा आपण माने यही एपिसोड को देखि चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने को जमा भूलिए नहीं। आसंतु ये गीता ज्ञान विषय अधिक तथ्य श्रीजुक्त पंडित रविनारायण ठारू नेबा। ज्ञान आनंद और सुख एसबू कौन आ यह केते प्रकार आ केउ परिप्रेक्षी ये सब दरकार पड़े आसंतु जानिबा। द्वावेद सचिदानंदो पोकजगा नादौ त्वयरंतो रमितत्व सदास्थिरा सदास्थिरा। तार अर्थ होची आम जो गीता सत उचित आनंद से वर्णना रही। मात्र वेदांत ग्रंथ मानकर ये तीनोटी जेपरी क्रम वर्णना देखा मिले गीतारे सेपरी क्रम वर्णना होई नहीं। कारण गीता हूँ एक सिद्धांत ग्रह और प्रतिक्रिया ग्रंथ नुहे से प्रक्रिया ग्रंथ नुहे। सब शब्दर सतार जो वाचक बुझे आज्ञा चित शब्दर ज्ञानर वाचक एवं आनंद शब्द सर्वोच्च सुख कारक बुझे आज्ञा। आज्ञा राम नाम हो कृष्ण नाम हो सत सत्ता दुई प्रकार सत सिद्ध अविकारी सत्ता ओ उत्तमनशील विकारी सत्ता परमात्मा जीवत्मार सत्ता हेउची अविकारी एवं संसार शरीर सत्ता हेउची विकारी बुझिले आज्ञा। आज्ञा अविकारी सत्ता केबे हेले नष्ट हुए नहीं बुझिले आज्ञा। आज्ञा नाशते विजते भाव उत्पन्न हेबा भी बुझिले आज्ञा। आज्ञा विद्यमान परि देखा जाए बुद्धि प्राप्त हेबा परिवर्तित हेबा क्षीण हेबा और नष्ट हेबा यही छटी विकार अविकारी सत्तारे हुए नहीं। अर्थात सही सत्ता उक्त छ प्रकार भाव विकार विवर्जित अटे। मु जाटा कहूची आकु रेकर्ड करंतु जगत को जीवंतु। विकारी संस्थारे यही छ प्रकार भाव विकार हुए यथा संसार दुईरे शरीर उत्पन्न हुए उत्पन्न हुआ परे विद्यमान हुए विद्यमान पर देखा जाए तेणु बुद्धि प्राप्त हुए पूरी शरीर परिवर्तित हुए अर्थात गोटे अवस्था छाड़ी अन्य अवस्था प्राप्त हुए एवं क्षीण हुए और शेष नष्ट हो जाए। यह सतना मिछ आज्ञा सत आज्ञा। गीतारे उपयुक्त उभय सत्तार वर्णना एक संगे करा जायछि यथा गतिशील प्राणी मानक मध्यरे जहा गति रहित विषम प्राणी मानक ठारे जहा सम रूपरे स्थित और विनाशशील प्राणी मानक मध्यरे जीए विनाश रहित समस्त विरक्त विभक्त प्राणी मानक भितरे जा विभाग रहित जहा भितरे समस्त प्राणी माने अछंती जहा समस्त प्राणी को भितरे उत्पत्तिपात रही बुझिले आज्ञा। आज्ञा ज्ञान होची दुई प्रकार बुझिले आज्ञा। आज्ञा गोटे हूँ करण निरपेक्ष आ गोटे हूँ करण सपेक्ष। परमात्मा ज्ञान निज स्वरूप ज्ञान करण निरपेक्ष ज्ञान से ज्ञान स्वयं द्वारा
ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କରଣୀୟ ପକ୍ଷେ କରଣ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଆଦି କରଣୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କରଣ ନିରପେକ୍ଷ ଦିଟା ଜ୍ଞାନ କହିଛି। ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରଣ ସପକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଗୀତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତି, ଅର୍ଥାৎ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତ, ପୁଣି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ, ସେଇ ପରମ ପଦ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାକୁ କର ଏକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମଣିଷ ନେତ୍ର, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ମନ, ଅଗ୍ନି, ବାଣୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ପରମାର୍ଥକ, ଲୌକିକ, ପରମାର୍ଥିକ, ଏ ଦିଟା ପ୍ରକାର। ସୁଖ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ସୁଖ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ। ଏହା ସଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ ଗୀତାରେ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ କହନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧିକ ସୁଖ, ଅତ୍ୟାଧିକ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଏକ ଲୌକିକ ସୁଖ ଓ ନାଶବାନ ଓ ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ରାଜସ, ତାମସ ସୁଖ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଲୌକିକ, ନିଜ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୌକିକ ଏପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ ଭୌଳିକ ସୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଏ ଦୁଃଖ ରହିତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଶିଷ୍ଟେଷୁ ଦୁଃଖ ସମ ଦୁଃଖଂ ସହା ସୁଖମ୍। ଏଟା ହଉଛି ଗୀତାର 14-15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ଗୁହା ଶୀତସୁଖ ଦୁଃଖା। ସୁତରାଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସଚିତ ଓ ଆନନ୍ଦ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଉ ସଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ଵ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦକୃତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ତାଠାରେ ସେତେ ଅଧିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆସେ, ବିଚିତ୍ର ଭାବନା ଆସେ, ବିଚିତ୍ର କଥା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ। ସଂସାରିକ ଯଥା ବିଦ୍ୟା, ମାନତ, ଜ୍ଞାନ, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି
ମନରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ବିନାଶଶୀଳ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ନଥିଲେ ପରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କାହାର ଜୀବର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଭାବକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ସଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ନହେବା ଉଚିତ। ନା ଆପଣ ମତାମତ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଅସତଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଅସତ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଉତ୍ପନ୍ନଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ଯେପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ପରମାତ୍ମାକୁ ସେପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସୂଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପରମାତ୍ମା ଚିତ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ ସଂସାରିକ ପ୍ରକାଶ, ଅପ୍ରକାଶ, ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ, ଜଡ଼ ପରି ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସଂସାରିକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଅପ୍ରକାରରେ, ମାନେ ଅପ୍ରକାଶରେ ସପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ର କାମ କରେ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଏ, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଅପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ସଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ସପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ ତାହା ହେଲା ଅନ୍ଧାରରୁ ଦୂର, ତାହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧି କାମ ନ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ବା ଅଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସଂସାରିକ ଚେତନା ହେଉଛି ଜଡ଼ ସପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଏଭଳି ଅପ୍ରକାଶ ବା ଅଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ର ସପକ୍ଷରେ ଚିତ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଅପ୍ରକାଶ, ଅଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା, ସଂସାରରେ ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନବନ ନଥାଏ। ସେଇ ସୁଖ ସଂସାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଥା ଅତୀତ। ସୁତରାଂ ପରମାତ୍ମା ସଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଲି, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡା ବୁଝେଇଲି, ଯୋଉମାନେ ରାମ ନାମ ଜପିବେ ବା ରାମଙ୍କ ତାରକ ଜପିବେ, ସିଏ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ 14 ପ୍ରକାର ଜପ ତପସ୍ୟା ଦେଇଛି, ଜପ ଦେଇଛି, ତପସ୍ୟା ସେମିତି 16 ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବସିବା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର 32 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆସନ, ସେଗୁଡା କହିନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଦେଲା ମାନେ ଅତି ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ ସଂସାରକୁ। ଏଟା କହୁଛି ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ନ ବୁଝିଲେ ହେବ ବ୍ୟର୍ଥ। ସକିରେ ବେଳୁ ତାଉ ତରିବ, ନହେଲେ ବେଳୁ ବେଳୁ ମରିବ।